अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू फ़अदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मास्ता सुपोणान दे द सूरह अल-माइदा आयतुना तिलावत को। सूरह अल-माइदा द औफू बिल उक़ूद न शुरू की ए ईमान वालो द मुआहदात व पाबंदी कई द मुआहदात द अदल व इंसाफ बुनियाद बांधे कायम दिल पकार दी। आगा मुआहदात च द बराबरी पर बुनियाद नवी द अदल पर बुनियाद नवी और द अगे नतीजा द इंसानी इज्तिमा फलाह व तरक्की नवी आगा फासिद मुआहदी दी अद जबर पर बुनियाद बांधी दी। इंसानी माशरा व मुआहदात व बांधे कायम था। इंसान दल तक सुमरम इज्तिमाई जुन तेरई आगा अखपलों के द मुआहदात पर बुनियाद बांधी जोड़ई ज़का शरीयत द मुआहदात व पाबंदी ढेर ज़्याद ताकीद करे दे, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा फरमान दे चिद आग कस दिन निश्ता सो मुआहदात व पाबंद नहीं ला दीना लिमल्ला अहद लहू ज़का चे दिन हम दे यो मुआहिदीन हम दे। अल्लाह ताला सरा यो मुआहिदा ज़बद अल्लाह ताला अहकामात मनम और द अगन नवाही कम सीज़ुन न ज़मने कड़े आगे पाबंदी बकुम उस द दीन दा मुआहिदा अल्लाह बांधे द ईमान रोड़ो न पस द अहकामात मनल और आगे पाबंदी कवल उसका चरे दियो कस इंसानी मुआहिदा तो पाबंद नवी नो आगा द खुदे मुआहिदे पाबंदी बसंगा कई ज़का द मुआहिदा तो पाबंदी आगा ज़रूरी दा दी न बग़ैर इंसानी इज्तिमा अगर न पैदा की गई और न तरक्की गई। औदा मुआहदात द अदल व इंसाफ पर बुनियाद बांधी। कुरान हकीम के द अदल देर लोए ताकीद शवे दे, बल्कि टूल अंबिया कराम दागी द बेहसत मकसद दा गर्जोले दे लियक़ूम अन्नास बिल क़िस्त इंसानी माशरा दे प इंसाफ और प अदल बांधे कायम शी। अंबिया दी दुनिया ता दे दफार रास्तोल शी दी जिद्दाद खल्क के द मुआहदात व पाबंदी पैदा की और प अदल और प इंसाफ बांधे दे इंसानी माशरा कायम की। उस दुनिया के मसाइल खुराजी आगा कुवतुना च आगा द मुआहदात व पाबंद नवी और इंसानी माशरा द जबर पर बुनियाद बांधे ग़ुलामाई वसाइल लूटई इंसानियत कत्ल कई दागे खिलाफ ब्या जद्दोजहद कवल दा हम लाजमी तकाजा था कि बिया यो मुआहिदम दुनिया के कायम पाते नशी। कुरान मजीद की योज़े के
अल्लाह पाक फरमाई कि कचरे दा मुजाहिमती जंग नो दागी नतीजा बदा हुआ कि टोल मज़ाहिब ख़त्म शि लहुद्दिमत सवामिउ व बियम सलवातु व मसाजिद युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा द यहूदियानो इबादत खाने द ईसायानो गिरजे और कमुंगवाई मदरसे खानकाहुना इबादत गाहुना जुमातुना सब हम पाते नशी दा टोल हर सब ख़त्म शि नो द दे टोल बुनियाद आगा अल्लाह ताला बांदी ईमान रावड़ल द खुदे हुकूक और द इंसानानो हुकूक अदा कवल और द दे मुआहिदातो पाबंदी कवल। इंसानानो बांदे दो किस्म मुआहिदे फ़र्ज़ दी यो मुआहिदे ता हुकूकुल्लाह वेले शी द खुदे सर यो मुआहिदा कड़ी जो दा अहकामात मनम और दे मुताबिक अमल को और बल त हुकूकुल इबाद वेले कीगी द बंदीगानों सर कम मुआहिदात दी आगे पाबंदी कवल उस दा मुआहिदात सी कम दी दे पाबंदी अदल कायम अवल दा तुमरा लोई अजीम अमल दे कि अल्लाह पाक पदी आयतुन के दा फरमाई कि कचरे सासो जो कौम सर दुश्मनी हुई नो ब्याम अदल दलास न मुपरे दे अदल बाने कायम सही। अल्लाह पाक फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त तासो द अल्लाह द पारा द इंसाफ गवाही वरकोलो द पारा उदरे गई यानी दो खबरें पदे के शुई दी क़व्वामीन लिल्लाहि अल्लाह ताला हुक्म और ताल्लुक़ पर बुनियाद बांधे तासो इंसानी माशरा के चिकम गलत दे अगत गलत वायु के कम टिक दे अगत टिक वाई और पागे बांधी कायम हो कलक उदरी गई और शुहदा बिल क़िस्त और पर इंसाफ बांधे कवई वर कवई वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलु तासो द यो कौम दुश्मनी पदे बांधे मजबूर न की कि तासो दे अदल प्रे दे यानी दुश्मनी पखपल से बांधे था खुची कला गवाही वरकूल दी नो द हक और द अदल सर उदरे दल द बातिल इनकार और द हक मरस्ता दा फरीज़ा दा और तारीख़ के बलाश वाक़यात दा सिश्ता कि मुसलमान जमात मुसलमानों के उलमाए रब्बानीन कचरे मुसलमानान पर गलत बांधी हूँ तो अगई पर मुकाबला के उतरे थे और द हक गवाही वर्करा अल्लाह पाक कोई चिता सुदा मजबूर न करी जिदा दुश्मन दे नो ज़का दे ज हक खबर प्रेदम या दा दोस्त दे नो ज़दे उस द दोस्ती पर आड़ के द हक मनस्ता प्रेदम और अदल गवाही देने वरकुम ददवाड़ा सीजुना गलत दी। अल्लाह पाक मज़ीद ताकीद व सरवई फरमाई अदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा तासो इंसाफ हो कई और दा द तक़वा सरा ज़्याद निज़दो अमल दे उस तक़वा च दे दा खुद इंसान दड़ग द कैफियत नुम दे यानी कल च इंसान शरीयत पर अमल कई आग कारूना च आगा द कोलो हुक्म द नेकई द हसनातो हुक्म अल्लाह ताला करे दे च दा नेकियाने ओ कई और द कम बदियानो ना द मने कोलो हुक्म करे दे कि इंसान पदे शरीयत बांधे अमल कई तो पसीना की यो नूर पैदाश दा नूर च दे दा द नेकई न पैदा की गई और द बदई ना द बच के दो पर बुनियाद बांधे पैदा की
دی نور تا دی کیفیت تا تقوا ویلے کی. د انسان پړه کې دغه نور ایمانی پیدا شي، د تقوا دا نور پیدا شي او د الله تعالی د حکم پابندۍ باندې ځان پابند کی، نو دی بیا حق او باطل کې فرق کولی شي. حق ته حق ویلی شي او باطل ته باطل ویلی شي. الله پاک دا واضح حکم وکړو چې د یو قوم دشمنی تاسو په دې باندې مجبور نه کی چې تاسو د عدل پرېږدئ، بلکې عدل وکئ. دا د تقوا ټول نږدې شکل دی. واتقوا الله، خدای نه ویریږئ، ان الله خبیر بما تعملون، الله تعالی ستاسو په عملونو باندې خبردار دی. هر وخت دا تصور د انسان په زړه کې دا موجود پکار دی چې الله زما په عمل باندې خبیر دی، خبردار دی، زما د عملونو نه خبر دی، هغه ما ویني، په ما باندې نگرانی کوي. او ځکه هر یو عمل غلط وکم نو د هغې تپوس به ما نه کېږي. اوس دا تپوس کولو او د الله تعالی په هر شي باندې خبردار خبیر کېدو، دا یقین پړه کې پیدا کېدل، دا تقوا پیدا کوي او په تقوا باندې انسان ته استقامت ورکوي. ځکه هر وخت به انسان الله تعالی انسان به خپل ځان د خدای په وړاندې حاضر مومي او خدای ته به جوابدeh ګڼي. نو دی به بیا د خدای د حکم نمائندگی کوي او په دنیا کې به حق خبره کوي، د باطل مرسته به نه کوي. اوس تاسو وګورئ چې دا کیفیت چې کوم دی دا د عدل داسې کیفیت دی چې د ټولو خلکو سره انصاف، د ټولو خلکو سره ښېګړه. چا سره چې جنگ هم دی هغه سره جنگ ځکه دی چې ظالم دی، خو که هغه د عدل کار کوي نو بیا د هغه مرسته ده. امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کله د ای خلاف بلوایان او قبضه گروپ رالو او حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ په خپل کور کې محصور شو، په چت باندې ولاړو، کوئی قتل چې یو صحابي را روان دی، ورته آواز ورکړو چې فلانیه په مسجد نبوي کې مونځ کېږي او ته دې خوا را روان یې. دوی ورته جواب ورکړو چې یا امیر المؤمنین دا خو هغه خلک دي چې تاسو شهیدول غواړي، ستاسو خلاف بغاوت کړی دی، ای لګې د مونځ پړاوئ، نو زه دې باغیانو سره څنګه ودرېږم او دوی سره مونځ وکړم، ځکه زه روان یم. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته فرمایل چې دا چې مسجد نبوي کې مونځ کوي دا ښه کار کوي که بد کار کوي؟ چې کوم دوی ښه کار کوي نو د هغې تایید کوه، او چې کوم دوی بد کار کوي نو هغې کې ورسره مرسته مه کوه، مقابلې ته ودرېږه. یعنی دنیا کې د ښه کارونو نظام قائمول او د بدۍ خلاف ودرېدل دا د مومن شان دی. هم په دې بنیاد باندې چې څومره رشتہ داریانې او تعلقات دي هغه هم د ایمان او د عدل په مقابله کې انسان ځان ته مخې ته نه ږدي بلکې رستو وغورځوي. که چېرې د عدل په بنیاد باندې وي نو ټیک دی، تعلق شته، او که ظلم کوي نو که هر څوک ظلم کوي دا هغه سره هر رشته وي، ولو کانوا آباؤکم او ابناؤکم، د دوی پلاران یې وکړي اولاد وي نو د دوی سره بیا رشته نه وي. نو د عدل په بنیاد باندې انسان فیصلې کوي. اوس په دې تناظر کې
د انسانیت بقا هغه د معاهداتو د پابندۍ په صورت کې وي او د عدل سره به ودرېدل وي. که موجوده حالات تاسو وګورئ چې دې ټیم کې د امریکې، اسرائیل او د ایران په منځ کې چې کوم جنگ روان دی، په دې جنگ کې څوک غاصبان دي، څوک ظالمان دي، څوک معاهدې ماتوي، څوک جبر کوي. د دې تعین کول او بیا د حق سره ودرېدل. د اسرائیل بنیاد په جبر باندې دی. د اسرائیل قیام چې کوم دی دا د مقامی خلکو په بنیاد باندې نه دی. هغه صهیوني قوتونه چې هغه د یورپ نه وایستلی شو، دغه صهیونیتو چې د هغې خلاف یورپ کې کله چې انقلابات رالو، هټلر چې کله حکومت رالو، نو هټلر نفس یهودي د صهیونیت په وجه باندې د خپل علاقې نه وایستلو، دوی سره دوی باندې ډېره سختي وکړه. او بیا هغه خلک چې کوم په روس کې وو، شاه د روس بادشاه سره وو او د ظلم و جبر حکمرانی کې دوی سره شریک وو، چې انقلاب رالو نو دا مو وتل. اوس دا خلک دوی راجمع کړل او د اسرائیل په نوم باندې په دې فلسطین کې کېنول او دوی ته یو ښار ورکو او هغه ښار لګیا دی خپل توسیعي مقاصدو دپاره، توسیعي عزایمو دپاره جدوجہد کوي لګیا دی او ټول عرب قبضه کول غواړي. هم د دې مقصد دپاره د عرب واړه واړه ملکونه جوړ شو، کمزور یې کړی شو، دوی ته د فوجونو ساتلو اختیارات ملاو نه شو، دوی باندې پابندیانې ولګېدې، د دې وسایل د امریکې کمپنیانو په لاس کې شو. او هغه امریکا چې هیروشیما او ناګاساکي باندې بمونه غورځولي وو، د هغې په بنیاد ځان یو سپر طاقت ظاهر کړی و. دا هماغه خلک دي چې امریکا کې کم مقامی خلک ریډ انډینز وو، د هغې نه یې دا ځمکه قبضه کړې وه او هغې وینځي او غلامان کړي وو، بدترین سلوک یې دوی سره کړی او د هغې نسل کشي کړې ده. هغه چې کوم غاصب خلک وو، هغه غاصب خلک راباسي او د ټولې دنیا په وسایلو باندې قبضه کول غواړي. د هغې قبضې په لارې کې چې کوم ملک رکاوټ وي نو د دوی خلاف دوی اقدامات کوي. پهله د دې اقداماتو اجازت شته؟ دا په کوم قانون باندې کوي؟ اجارهدارۍ اجازت چا دوی ته ورکړی دی؟ او بیا یو ملک د معاهداتو پابندۍ اقرار کوي، د جبر په بنیادم که دوی سره مذاکرات کیږي، معاهدات کیږي، نو هغې ته هم دوی تیاری کې لګې دی او د هغې نه باوجود د معاهدې په آړ کې، د گفت و شنید په آړ کې په دوی باندې حمله کیږي او بیا حمله په عام پبلک ځایونو باندې کیږي. ایران خو د دې معاهداتو پابندي کړي چې صرف کم ځای نه حملې دوی باندې شوي دي، هلته یې حملې کړي دي. چې کم ځایونه فوجي مقاصد دپاره استعمال شوي هلته دوی حملې کړي یا د هغوی مفادات ته هلته نه پوره کېدو. خو دوی څه کوي؟ دوی په عام آبادیانو باندې، په عام خلکو باندې او بیا د هغه ځای په قیادت باندې چې هغه سول قیادت دی، د هغه ځای قیادت باندې حملې کوي. نو آیا بین الاقوامی قانون و نظام د دې اجازت ورکوي؟ او که چېرې اجازت ورکوي هم نو پکار دا دی چې د دې حملې نه پهله اقوام متحده په اعتماد کې واغشتلی شي او اقوام متحده فوجونه هغه دې حمله وکړي او هغه دې اختیارات ورکړي. یو ملک صدر
هغه نه د خپل پارلیمنت نه تپوس کوي، نه د بین الاقوامی قانون خیال ساتي، او په یو ملک باندې د حمله وکړي او انسانیت د قتل کوي، شهید کوي. دا کوم ځای نه راغلی دي؟ دا د کوم ځای قانون دی؟ اوس په دې وخت کې د مسلمان جماعت او د ملکونو کردار څه پکار دی؟ نو قرآن حکیم وایي چې تاسو به د مظلوم سره مدد کوئ، تاسو به د معاهداتو پابندۍ کولو سره ولاړئ، تاسو به د عدل کوونکي خلکو سره ولاړئ، او تاسو به دا فیصله کوئ چې که چېرې دشمن هم د عدل مستحق وي نو تاسو د هغه سره هم د انصاف فیصله وکئ. او بیا دا خو دشمن هم نه دی، یو مسلمان ملک دی، او په دې مسلمان ملکونو کې چې څومره ملکونو نه حملې شوي دي، د امریکې اډو نه، د اسرائیل نه، نو هغوی د مسلمان ملکونو فضایي حدود او د هغوی ځمکه استعمال کړې ده. نو آیا د ظالم قوتونو سره ودرېدل، هغوی مرسته کول، دا د قرآن او سنت پر رڼا کې یو صحیح عمل دی، یو غلط عمل دی؟ غلط عمل سره چې کله قوم ودرېږي نو د هغې نتایج هم خطرناک وي. دا یو خوشاین خبره ده چې دنیا د جنگ نه بچ کېږي او په هغې کې د پاکستان یو رول جوړیږي چې د دوی په منځ کې معاهده کوي. دا معاهدات د عدل او انصاف په بنیاد باندې پکار دي، او دنیا کې انسانانو کې امن پکار دی. د انسانیت ترقی د امن د پاره ده، د انسانیت ترقی د انسانیت د وجلو د پاره نه ده. نن موږ ترقی دی ته وایو چې داسې اسلحه جو تیاره کړی شي چې هغه کله وغورځول شي او وشلیږي نو ټوله دنیا تباه شي، نسل انسانی تباه شي. د نسل انسانی تباہی چې کم ده، دا کم یو انصاف دی او کم یو ترقی ده. ترقی خدا ده چې انسانیت ته علم او شعور ورکړی شي، انسانیت سره ښېګړه وشي، الله تعالی چې کم نعمتونه او وسایل پیدا کړي دا انسانیت د پر عام شي. دا ترقی نه ده چې د انسانیت ژوند دې تباه شي، هغه دې ناپید شي، د ژوند په لارې کې رکاوټونه جوړ شي. د ایټمي طاقتونو حامل قوتونه د هغوی ټریک ریکارډ هم ډېر ښه نه دی. پہله برطانیې په دنیا باندې مسلط وه، قومونه غلام کړل، اوس امریکا مسلط ده، او دوی اسرائیل یو ملک په ټول عرب باندې مسلط کړی دی. او نن ټوله دنیا دا تسلیموي چې اسرائیل او امریکا یو دهشتګرد ملکونه دي چې د دوی نه دهشتګردي خورېږي، او دوی خپل قانون یعنی چې کوم حکومت دی د حکومت او د وسایلو په بنیاد باندې په دنیا باندې دهشتګردي مسلط کوي. اوس دوی ته څنګه اجازت ورکړل کېدی شي چې دوی دی کلاو او آزاد د دنیا ملکونو خلاف خپل غلط عزائم پوره کوي، معاهدات دې ماتوي، او بیا هم دې ته قوم مشران وي؟ یقیناً په دې باندې مسلمان ملکونو ته غور پکار دی چې دې ټیم کې زموږ سره چې کوم وسایل دي، افرادی قوت دی، او اهم تجارتی مراکز دي، سمندرونه دي، د هغې لارې دي، ځمکې دي، د هغې لارې دي، د هغې پیداوار دی، د مسلمانانو ملکونو سره دی. خو دومره لوی طاقت دوی سره د دوی په لاس کې دی، خو بیا هم دوی ډیوایډ اینڈ رول په سیاست باندې تقسیم کړی شو، او دا طاقت او وسایل دوی نشي استعمالولی. نو نتیجه دا ده چې د دنیا ملکونه په دې مسلمان ملکونو باندې دغه شان مسلط دي، او دوی باندې د ظلم او د جبر حکمرانی کوي. اوس تاسو ګورئ ابنای هرمز یو لاره ده، او ایران دا یو لاره بند کړه، یو ټیکس په لګولو او اجارهداري په دې ختمه کړه، او صرف څه ملکونه پابند کړل چې په جبر کې لګیا دي، د دې ایران خلاف په جنگ کې لګیا دي چې اب په دې باندې نه تیریږي. او چې کوم ملک په مقابله کې دی
د هغه ډالر باندې پابندي ولګوله چې ډالر ټیکس چې څوک ادا کوي هغه به په چاینیز کرنسۍ کې ادا کوي. هم یو عالمي طاقت دی. او تاسو وګورئ چې په دنیا باندې څومره فرق پرېوتو. د یو ملک سره دومره لوی طاقت دی، خو که دا مسلمان ټول ملکونه راجمع شي او دوی د عدل و انصاف په بنیاد باندې د ازادۍ په بنیاد انسانی معاشره کې دا اجتماع او دا نظام قائم کی، نو یقیناً انسانیت بیا او ماغه ښه ورځ، د ازادۍ ورځ، د عدل و انصاف ورځ، د خوشحالۍ ورځ لیدلی شي او ټول قومونه به خوشحال وي، ترقي به کوي، عدل و انصاف باندې به قائم وي، علم و شعور به وي، امن به وي، څوک به په چا باندې زیاتې نشي کولی. څنګه چې زموږ د عروج په دور کې چا په چا باندې زیاتې نشو کولی، هغه نظام نن هم بیا قایمېدی شي. خو د دې دپاره پکار دا دی چې مسلمانان قومونه او د هغوی عوام هغوی د شعور و بیداري پیدا کړي. نن د یورپ په قومونو کې احتجاج موجود دی. په امریکا کې د امریکې د صدر خلاف د هغه د اقداماتو خلاف احتجاج موجود دی. او هغه خلک چې کوم ځان ته یهودیان وای، عیسایان وای، ای خلک د دې خلاف ولاړ دي چې د دې هم مذهبه او هم ملک او هم نسل خلک دي. خو مسلمان ملکونه هغوی چې دی نو داسې نشست څکلي ده چې هغه اوده پراته دي او د هغوی د دې خلاف نه آواز شته، نه احتجاج شته، نه حق ته حق ویلی شي، نه باطل ته باطل ویلی شي. داسې قومونه مړه قومونه کنسیډر کیږي. او چې کوم قومونه مړه وي د هغوی په دنیا کې څه کردار نه جوړیږي. کردار د هغې قومونو جوړیږي چې هغه ژوندي وي. او دا ژوندی قوم دا په خپل ځان په خپل ذات باندې دا ژوندون قایموي. د ده آواز، د ده جدوجهد، د ده شعور، د ده سټرګل، د ده تنظیم هغه ظاهره چې دا ژوندي دي. الله تعالیٰ دې مونږ په ژوندي قومونو کې شامل کړي، مونږ ته د هدایت نصیب کړي، حق ته د حق ویلو او باطل ته د باطل کې ویلو توفیق دې نصیب کړي. زمونږ اجتماعي طاقت دې دومره مضبوط شي چې دنیا نه د باطل غلبه هغه ختم کړی شي او عدل و انصاف په دنیا کې قائم کړی شو. وما علینا الا البلاغ.